మన పట్ల దేవుడు తన విశ్వాస్యతను ఎంతగానో విస్తరింపచేస్తూ తన సన్నిధి భాగ్యం మనకు చేస్తున్నందుకు ఆ ప్రభుకు ప్రత్యేకంగా చెల్లిస్తాం. परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को हमारे प्रति बढ़ाते हुए अपनी उपस्थिति का भाग्य जो हमें दिया है, इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करें. దేవుని వాక్య ధ్యానము మన జీవితానికి ఎంతో అవసరమైనది, ఎంతో మేలుకరమైనది. परमेश्वर का जो वचन का ध्यान है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीषकर और बहुत ही आवश्यक है. శరీరానికి ఆహారం ఎలాగ అవసరమో అలాగే ఆత్మ కూడా ఆత్మ సంబంధన వాక్యమని ఆ భోజనము అవసరమైందని మనం ఎరిగి ఉన్నాం. हम जानते हैं जिस तरह से शरीर के लिए जो शारीरिक भोजन कितना आवश्यक है, उसी तरह से आत्मिक जीवन के लिए जो आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है. ఏదో మనకు వారానికి ఒక రోజు బైబిల్ స్టడీ ఉండాలి, లేకపోతే ఏదో రోజు నేను బైబిల్ చదవాలి, ఏదో అలవాటుగా మనం చేసుకోవటం కాదు. కానీ क्या हफ्ता में एक बार हमारे लिए बाइबल स्टडी होना है या हफ्ता में एक बार मैं वचन को पढ़ूंगा, इस तरह से आदत की रीति से वचन पढ़ना नहीं है. దేవుడు నాతో మాట్లాడాలి, దేవుని స్వరం వినాలి, ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్న లోటు ఎక్కడ, బలహీనత ఎక్కడ ఎరిగి నన్ను నేను బలపరుచుకోవాలి, సరిచేసుకోవాలనే ఒక ఆత్మ ప్రేరేపణ ప్రతిసారి వాక్యం ధ్యానించినప్పుడు మన జీవితంలో జరగాలి. और परमेश्वर मुझसे बातें करना है, मेरी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति परमेश्वर के द्वारा होनी है, बल्कि जब भी हम वचन पढ़ते हैं, वचन ध्यान करते हैं, इस तरह की प्रार्थना हमारे जीवन के लिए होनी चाहिए. మనం ఇప్పుడు నేర్చుకునే ఈ విషయాలు మనకు బాగా ఎరిగిన విషయాలు మనం అనుకోవచ్చు. हम सोच सकते हैं कि जो बातें हम सीख रहे हैं उसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. మన మూల తత్వాలు సత్యాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. और जो मूल सिद्धांत की बातें या मूल सच्चाइयां हैं उसको हम सीख रहे हैं. చాలా విషయాలు చాలా మట్టుకు మనం ఎరిగినవే ఉండొచ్చు. और बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है जिसको हम जानते हैं. మనం నేర్చుకునే రెండు ఉద్దేశాలు, ఒకటి మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎలాగ ఉందని పరీక్షించి సరి చేసుకుంటూ, రెండోది ఇతరులకు మనం ఆ సత్యాలు ఎలాగ బోధించే వారిని కూడా మనం కలిగిన ఆ ఆనందంలో ఆ నిరీక్షలో తీసుకురావాలి అని ఇతరులు కూడా బోధించదగిన వారుగా ఉండాలి. और जो बातें हम सीख रहे हैं उसका दो उद्देश्य है. एक तो हमारे खुद के जीवन में हम कैसे अपने आप को जांचना और परखना, और दूसरा जिन बातों को हम सीख रहे हैं उसके द्वारा हम दूसरों को भी उद्धार की सच्चाइयों के बारे में बताकर उनको भी उद्धार में बढ़ाना. పౌలు తిమోతికి బోధిస్తూ నువ్వు నా యొద్ద నేర్చుకున్న విషయాలు ఇతరులకు బోధించదగిన నమ్మకమైన వారికి నీవు బోధించమంటున్నారు. पौलुस जब तिमोथी को लिखता है वो कहता है कि जो बातें तूने मुझसे सीखी है वो जो दूसरों को सिखाने के लिए सामर्थ्य हैं, ऐसे विश्वास योग्य लोगों के हाथ में सौंप उन्हें. కనుక ఈ లెర్నింగ్ ఒక చైన్ గా కొనసాగాలి. और इसलिए ये जो बातें हम सीख रहे हैं एक चैन के समान ये जो है चलते रहना चाहिए. మనం నేర్చుకోవాలి, మన ఇతరులకు నేర్పించాలి. हम खुद सीखना है, उसके बाद हम दूसरों को सिखाना है. కనుక రక్షణ సిద్ధాంతం మనం నేర్చుకుంటున్నాము. इसलिए हम उद्धार के बारे में जो सिद्धांत हैं, सच्चाइयां हैं, उसको हम सीख रहे हैं. రక్షణ విషయంలో మనం ఎంతవరకు సరి అయిన అవగాహన కలిగి ఉన్నామని పరిశోధించుకోవాలి. और उद्धार के विषय में हमें कितना सच्चा ज्ञान है उसके बारे में हमें अपने आप को जांचना है. రక్షణ లేని వారికి రక్షణ సత్యములు మనం ఎలాగ బోధించాలని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. और जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनको इन उद्धार की सच्चाइयों को हमें कैसे बताना है, ये भी हमें सीखना है. సువార్త ప్రకటించినప్పుడు అది సరైన విధానంగా మనం బోధించకపోతే ప్రజలకు అర్థం కాదు, వాళ్ళు నమ్ముకోలేకపోతున్నారు. और जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, अगर सही रीति से अगर नहीं प्रचार करते हैं तो फिर वो उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और उद्धार नहीं पा पाएंगे. కనుక మనం సువార్త ప్రకటించినప్పుడు రక్షణ అవసరత వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతున్నారా, రక్షణ ఒక లభ్యత వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదని మనం బాగా ఎరిగి ఉండాలి. इसलिए जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं सबसे पहले तो उद्धार की जो आवश्यकता है वो उनको जानना है, और जो उद्धार उनके लिए उपलब्ध है ये दोनों भी हमारे प्रचार के द्वारा जान पाना है. కనుక రక్షణ సిద్ధాంతం మనం నేర్చుకుని ఉండగా ముందు మనం చూసాము ఆ రక్షణ అంటే అర్థం ఏంటో అని చూసాము. और जब हम इस उद्धार से संबंधित सिद्धांतों को सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा था उद्धार का मतलब क्या है. తర్వాత రక్షణ అవసరత ఏంటో అని చూసాం. उसके बाद हमने देखा था उद्धार की क्या आवश्यकता है, क्यों उद्धार की आवश्यकता है. తర్వాత రక్షణ ఇచ్చేటకు సామర్థ్యం గలవాడు, శక్తిమంతుడు, ఇష్టపడిన వాడు ఒకడు అవసరమని అని మనం చూసాం. और फिर हमने देखा था कि उद्धार देने के लिए शक्तिमंत या सामर्थ्य एक व्यक्ति की आवश्यकता है बोल के हमने देखा था. తర్వాత పోయిన వారము కొంతమంది రక్షణ పొందకపోవటము వారికి ఉన్న కొన్ని తప్పుడు అభిప్రాయాల వలన అని మనం చూసాం. और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो लोग
उद्धार नहीं पाए हैं या फिर उद्धार से वंचित है, उनके कारण क्या है ये हमने देखे थे। వాళ్ళు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కనుక అంత జ్ఞానం అంతా కలిగి ఉంది కనుక ఇంకా మాకు ఇంకా దేవుడు ఎందుకు అని అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. और कुछ लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सा ज्ञान है, इसलिए हमें क्या उद्धार की आवश्यकता है। వాళ్ళు కలిగి ఉన్న సంఘ సభ్యులను బట్టి మేము సంఘములో యాక్టివ్ గా ఉన్నాం కదా, ఇంకా మాకు రక్షణ కావాలా అని అనుమానంలో ఉండిపోతున్నారు. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कलीसिया के सदस्य होकर हैं और सोचते हैं कि हम कलीसिया में अच्छे सदस्य हैं, तो हमें क्या उद्धार की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि हम शायद उद्धार पा लिए हैं। మరికొందరేమో మేము చాలా మంచి క్రియలు చేస్తున్నాం కదా, చెడ్డ క్రియలు ఏం చేయట్లేదు కదా, మన మంచి క్రియలతో పరలోకం వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని అనుకుంటున్నారు. और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम कोई बुरे काम तो नहीं कर रहे हैं और हम सब भले काम कर रहे हैं और इसी भले काम के कारण हम स्वर्ग चले जाएंगे। మరికొందరేమో బాప్తిజం పొందారు కనుక పరలోకం వెళ్ళిపోతారేమో అనుకుంటున్నాం, రక్షణ అంటే తెలియక. और कुछ लोग उद्धार के बारे में नहीं समझ रखते हैं, इसलिए सोचते हैं कि हमने बैप्टिज्म ले लिया है, इसलिए हम उद्धार पा लिए हैं और उसके द्वारा हम स्वर्ग चले जाएंगे। మరికొందరేమో నా ఉన్న పరిస్థితి ఎన్వైరన్మెంట్ చాలా బాగానే ఉంది, నేను ఎక్కడ చెడిపోయే అవకాశం లేదు కనుక నాకు ఇంక రక్షణ అవసరం లేదు అనుకుంటున్నారు. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिस माहौल में मैं हूँ वो तो बहुत अच्छा वातावरण है, इसमें बुराई करने का अवकाश नहीं है, इसलिए मैं बहुत अच्छा जीवन बिता रहा हूँ, इसलिए ये मेरे लिए काफी है, सोचते हैं। మరికొందరేమో నేను ధర్మశాస్త్రం లేక నీతి క్రియలు నెరవేరుస్తున్నా కనుక ఇంకా రక్షణ అవసరం లేదనుకుంటున్నారు. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं तो व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ या धार्मिक काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उद्धार की आवश्यकता नहीं है, ये धार्मिक काम ही मेरे उद्धार के लिए काफी है, सोचते हैं। దాన ధర్మాలు చేస్తున్నాం, దేవునికి రెగ్యులర్ గా మేము ఎక్కువ ధనం ఇస్తున్నాం కనుక పరలోక బాధ అనుకుంటున్నారు. बहुत से हम दान धर्म कर रहे हैं, परमेश्वर को हम बराबर पैसे देते हैं, चंदा में पैसे डालते हैं, बहुतों की सहायता करते हैं, इसलिए हमारे लिए उद्धार है बोल के सोचते हैं। మరికొందరికి సంస్థలో, క్రైస్తవ సంస్థలో లేక స్వార్థ సంస్థలో హోదాలు ఉన్నది, పొజిషన్స్ ఉంది, అందువలన రక్షణ అవసరమని వారు గుర్తించలేకపోతున్నారు. और कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में जो है बड़े बड़े पोजीशंस में हैं, तो सोचते हैं कि हम एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में एक ऊंचे पद में हैं, तो हमें उद्धार की आवश्यकता नहीं है बोल के सोचते हैं। ఇలాంటి ఎన్నో తప్పుడు అభిప్రాయాలను బట్టి వారు నిజమైన రక్షణ అనుభవం రాలేకపోతున్నారు. और ऐसे बहुत से गलत अभिप्रायों के कारण जो है बहुत से लोग सच्चे उद्धार के अनुभव में नहीं आ पा रहे हैं। మెమరీ వర్స్ చెప్పండి, ఎవరు నేర్చుకున్నారు మెమరీ వర్స్? మెమరీ వర్స్ कौन कौन सीखे हैं? మనము జన్మం వలన యూదులమే గాని అన్ని జనుల్లో చేరిన పాపులము కాదు. మనుషుడు యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసం వలనే గాని ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలమున కాక క్రీస్తునందలి విశ్వాసం వలననే ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా నీతిమంతుడిగా తీర్చబడిన ఎరిగి మనము ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలంగా కాక క్రీస్తునందలి విశ్వాసం వలనే నీతిమంతులమనే తీర్చబడుటకై యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాము. ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా ఏ శరీరయు నీతిమంతుడని తీర్చబడుడు కదా. 2:6 రెఫరెన్స్ తో సహా చెప్పాలి. 2:6 2:16. ఓకే జాయ్. Okay. Knowing that a man is not justified by the works of law, but by the faith in Christ, even if we believe in Jesus Christ, that we might be justified by the faith in Christ, but not by the works of law. For no flesh shall be justified by the works of law. Galatians 2:16. Anybody else? और कोई जो बताना चाहता है मेमोरी वर्स अनम्यूट करके बोल सकते हैं. మర్చిపోయారా? పెద్ద వాక్యం అయిపోయినదని నేర్చుకునేపోయారా? तेलुगु में वो बहुत बड़ा है, हिंदी में भी बहुत बड़ा वचन है, तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा. వాక్యాలు కంఠస్థ చేసుకుంటే మనకు ఒక ఔషధలాగా పనిచేస్తుంది. लेकिन जितना हम वचन ध्यान करेंगे वो हमारे लिए एक दवाई के समान काम करता है. ప్రయత్నం చేయండి, వీలైన వాళ్ళందరూ కూడా
వాక్యాలకు అన్వసం చేసుకుంటాం. इसलिए बाकी सब लोग भी हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम वचन को याद कर सके. ఈరోజు మనము రక్షణకు అవసరమైన 3 ముఖ్యమైన సంగతులు మనం చూడబోతున్నాం. और आज हम जो है उद्धार के लिए जो आवश्यक के मुख्य 3 जो चीजें हैं उसको हम देखने वाले हैं. 3 essentials for salvation. या उद्धार के लिए जो जरूरी चीज है. ఇబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 22వ వాక్యం చదువుతారా ఒకసారి? इब्रानियों 9 का 22 हम पढ़ेंगे. चैप्टर 9 वर्स 22. इब्रानियों 9 का 22. 21, 22 కలిసి ఉన్నాయేమో. शायद 21, 22 मिलाकर हो. इब्रानियों 9 का 21 और 22. చదువుతారా ఎవరన్నా? చదువుతున్నాం బ్రదర్ చదువుతున్నాను. अच्छा 9:22. మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము సమస్త వస్తువులను రక్తము చేత శుద్ధి చేయబడినయు రక్తము చిందింపకుండా పాప క్షమాపణ కలుగుదనియు సామాన్యముగా చెప్పవచ్చును. రక్తము చిందింపకుండా పాప క్షమాపణ లేదని చెప్పబడుతున్నాను. क्योंकि कहा जाता लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं. ఆల్మోస్ట్ అన్ని మతంలో ఉన్న వారు కూడా తెలుసు పాప పరిహారం కొరకు ఒక ప్రాయశ్చిత్తం అవసరమై ఉన్నదని. और सभी धर्म के लोगों को सभी को यही मालूम है कि पापों की क्षमा या पापों का प्रायश्चित होना जरूरी है. అందుకే చాలా మంది కోడల్ని మేకల్ని గొర్రెల్ని ఎన్నెన్నో బలులు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. इसलिए बहुत से लोग जो है बकरों का, बछड़ों का, मुर्गों का लहू बहाया करते हैं. ఏదైనా తోటలోనే ప్రభు వారికి చర్మపు చొక్క తొడిగించినప్పుడు అక్కడ ఒక బలి అర్పణ జరిగిందని మనకు అర్థమవుతుంది. और जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम हवा को जब चमड़े के अंग रखे पहना कर दिए, इसका मतलब ही है कि वहां एक पशु का बलि हुआ है. కనుక రక్తముతో కూడిన ఒక బలి అర్పణ ద్వారానే దేవునితో సమాధాన పడగలరనే విషయము ఆదాం మొదలుకొని నేర్పించబడిన సత్యాలని మనకు అర్థమవుతుంది. इसलिए उद्धार के लिए लहू का बहाया जाना आवश्यक है, बल्कि आदाम से लेकर व्यवस्था के द्वारा सिखाई गई सच्चाई बोल के हम देखते हैं. అందుకే హాబేలుకు బలిని దేవుడు అంగీకరించారని కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. और उसी में हम समझ सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हाबिल के जो बलिदान है उसको ग्रहण किया. రక్తము చిందించిన ఒక బలి అర్పించారు కనుక హాబేలు బలిని దేవుని అంగీకరించారు. और लहू बहाए जाने वाला एक बलिदान उसने किया, इसलिए परमेश्वर से पापों के छुटकारे के रूप में ग्रहण किया. కానీ ఇక్కడ ఎబ్రీ పత్రికలో మనం చదువుతున్నాం కానీ గొర్రెల యొక్క ఎద్దుల యొక్క రక్తం ద్వారా పాపానికి పరిహారం కలగటం లేదని. और इसी इब्रानी की पत्री में हम पढ़ते हैं कि बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा पापों से छुटकारा नहीं होता है. కనుక పాప క్షమాపణ కొరకు ఒక రక్త ప్రోక్షణ అవసరమై ఉందని దేవుడు సృష్టి ఆది నుండి మానవుల యొక్క మనసాక్షిలో రాసి ఉన్నారు. परमेश्वर ने मनुष्य के विवेक में इस सृष्टि के प्रारंभ से ही लिख दिया है कि पापों की क्षमा के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है. అయితే ఎట్టి రక్తం ఆ పాపానికి పరిహారం కలిగిస్తుంది. लेकिन जो बकरों और बच्चों का या जंतु का लहू है वो पापों से छुटकारा नहीं देता है. ఎలాంటి రక్తం అవసరం? ऐसे लहू की आवश्यकता है. फिर నిర్దోషమైన నిష్కళంకమైన ఒక రక్తం చిందిస్తేనే పాపానికి పరిహారం కలుగుతుంది. निर्दोष और निष्कल लहू बहाए जाने से ही पापों की छुटकारा प्राप्त होती है. భూమి మీద నిర్దోషమైనది ఏది లేదని మనకు అర్థమవుతుంది. और हम जानते नहीं निर्दोष हो. ఆదాము పాపం వలన సృష్టి అంతా కూడా శపింపబడింది. आदम के पाप के कारण सारे सृष्टि के ऊपर भी वो शाप आया. ఇక మానవునికి పాప పరిహారం కలిగించుటకు భూమి మీద ఉన్న ఏది కూడా సరిపోయేది కాదు అని. इसलिए हम समझते हैं कि मनुष्य के पापों के छुटकारे के लिए इस पृथ्वी में काफी कोई भी नहीं है. అందుకే ఎబ్రీ పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో ఆయన రక్తమాంసం గలవాడు ఆవలసి వచ్చినదని మనం చూస్తున్నాం. इसलिए इब्रानियों का 2रा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अवश्य हुआ कि वो भी जो है मांस और लहू में प्रकट हो. చూడండి ఎబ్రీ 2:14 ఒకసారి చదువుతారా? इब्रानियों 2:14 में हम पढ़ सकते हैं उस बात को. Hebrews chapter 2 verse 14. కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్తమాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవారని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకు జీవితకాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను.
ఆయన కూడా రక్త మాంసంలో పాలువాడు ఆయను అని చదువుతాం. हम देखते हैं कि वह भी मांस और लहू में सह हुआ। దానిపైన 9వ వాక్యం ఒకసారి చదవండి. और उसके ऊपर 9वां वचन भी हम पढ़ेंगे, चैप्टर 2 वर्स 9। దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనుషుని కొరకు మరణము అనుభవించినట్లు దోతల కంటే కొంచెం తక్కువవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణం పొందినందున ప్రతి మనుషుని కొరకు మరణం అనుభవించుటకి దేవదూతల కంటే తక్కువనిగా చేయబడ్డారంటున్నారు. हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य के लिए जो है मृत्यु सहने के लिए ही वो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम किया गया। దేవదూతల కంటే తక్కువ స్థాయి మనుషులకు ఇవ్వబడింది. स्वर्गदूतों से जो थोड़ा कम स्थान है वही मनुष्य का स्थान है। అది 8వ కీర్తనలో మనం చూడగలం. और वो हम भजन संहिता 8 में भी पढ़ सकते हैं। సృష్టి అందరి మీద ఏలుటకు సృష్టించిన ఆ మనిషిని దేవదూతల కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉంచారు. सारे सृष्टि पर जो है राज्य करने के लिए जो मनुष्य है उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया। దేవుని సన్నిధిలో దేవుని నిత్యం పాడి పొగడి కీర్తించుటకే దేవదూతలు సృష్టింపబడ్డారు. और स्वर्गदूत तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसकी नित्य स्तुति बढ़ाई करने के लिए सृजे गए। కానీ సృష్టిని ఏలుటకు మనుషులు సృష్టించారు. और सृष्टि पर राज्य करने के लिए मनुष्य को बनाया। అయితే ఆ మనుషులు పాపం చేసినందున దేవుని యొక్క సహవాసం కోల్పోయారు. लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो वो परमेश्वर की उस संगति को खो दिए। ఆ సృష్టికర్త దేవుడు మానవుల యొక్క పాప పరిహారము కలిగించుటకు ఆయనే మరలా ఆ మనుషుల యొక్క స్వరూప్యం ధరించవలసి వచ్చినది. और वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के पापों के प्रायश्चित करने के लिए उसे जो है मनुष्य के समान एक देह धारण करना पड़ा। రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయంలో చూడండి 3వ వాక్యం ఏముంది. रोमियो 8:3 में भी हम देखते हैं क्या लिखा है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 3। ఎనిమిది మూడుని 8:3 శరీరము ననుసరింపక ఆత్మననుసరించి నడుచుకుని మన యందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి నెరవేర్చబడవలనని పాప పరిహారం నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాప శరీరాకారంతో పంపి ఆయన శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాప శరీర ఆకారములో పంపి ఆ శరీరమందు ఆ పాపమునకు శిక్ష విధించి దేవుడు తన నీతిని నెరవేర్చారంటారు. देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को इस तरह से पूरा किया कि अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। రోమా 3:24 కూడా చూడండి. रोमियो 3:24 भी हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24। క్రీస్తు కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు యేసునందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులమని తీర్చబడుచున్నారు. 26 కూడా చదవండి. 26 भी पढ़ेंगे वर्स 26। క్రీస్తు యేసు రక్తమునందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరచును. ఓ క్రీస్తు యేసునందలి విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నారన్నారు. मसीह पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। 26వ వాక్యంలో ఏమన్నారు? और 26वां वचन में ఆయన కరుణాధారముగా బయలుపరచను. से प्रायश्चित के रूप में ठहराया बोल के लिखा है। దేవుడు నీతిమంతుడును క్రీస్తు అనందు విశ్వాసం వచ్చిన వారిని నీతిమంతుడుగా తీర్చివాడినై ఉన్నట్టు ఆయన అలాగ చేశాను అంటున్నారు. और हम देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी जो मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें भी धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया। నిజానికి మనందరము దివోకృత పాత్రలమని ఆల్రెడీ దేవుడు న్యాయ విధి తీర్చి ఉన్నారు. और सच में हम देखें तो हम सब परमेश्वर के प्रकोप के ही पात्र थे और यही परमेश्वर का न्याय था। నీతిమంతుడు ఒక్కడు లేదని దేవుడే చెప్పారు. परमेश्वर ने ही कहा कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। ఇప్పుడేమో మనల్ని నీతిమంతులని ఆయన ప్రకటిస్తున్నారు. लेकिन अभी वो हमें धर्मी ठहराता है। అది ఎలాగ న్యాయం అవుతుంది? రోమపత్రిక ఒక కోర్టు వాదనగా మనం చూస్తున్నాం. और फिर इसमें फिर न्याय कैसे हुआ? इसलिए रोमियो की जो पत्री है वो एक कोर्ट का सीन है, मतलब एक न्यायालय का सीन है। నీతిమంతుడు ఒక్కడు లేదని చెప్పిన దేవుడు మనల్ని ఇప్పుడు నీతిమంతులని ఆయన ప్రఖ్యాపించారు. जिस परमेश्वर ने कहा कि कोई भी धर्मी नहीं है, वही परमेश्वर आज हमें धर्मी ठहराता है। कहता है कि धर्मी हो। క్రీస్తును కరుణాధారంగా బయలుపరచారండి. हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह को उसने प्रायश्चित ठहराया है।
కనుక ఎప్పుడైతే మనల్ని నీతిమంతులుగా దేవుడు తీర్చున్నారో, और जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, మన స్థానంలో నిలబడిన క్రీస్తును అక్కడ చూపించబడుతుంది. हमारे स्थान में जो मसीह खड़ा हुआ है उस मसीह को दिखाता है. ఆయన మనవలి శరీరములో పాపం లేనివాడుగా జన్మించి పాపం లేనివాడుగా జీవించారు. और वो भी हमारे जैसे एक देह में जो है जन्म लिया और पाप रहित రోమా 8:3 పాప శరీర ఆకారం అన్నారు. ఆకారంలో మన వంటి శరీరం కానీ ఆ శరీరంలో పాపం లేదు. और वही रोमियो 8:3 में हमारा पढ़ा कि पाप में शरीर की समानता में, मतलब देखने के लिए तो हमारा जैसा शरीर है लेकिन उस शरीर में पाप नहीं है. కానీ ఆ శరీరంలో శిక్ష విధించారు. लेकिन उसी देह में जो है उसने उस दंड को सहा. ఆ శరీరంలో ఏ పాపం లేదు కానీ శిక్ష ఆ శరీరంలో అనుభవించారు. उसके उस शरीर में कोई पाप नहीं था लेकिन उस पाप का दंड उसने सहा. అదే ఎబ్రీ 2లో చదువుకున్నాం. और वही हम इब्रानियों 2 में भी हमने पढ़ा. ప్రతి మనుషుని కొరకు ఆయన శిక్ష అనుభవించారు. हर एक मनुष्य के लिए उसने दंड सहा. ఆయనలో పాపం లేదు उसमें तो कोई पाप नहीं है, కానీ సర్వలోక పాపం ఆయన మీద మోపబడింది. लेकिन सारे संसार का पाप उसके ऊपर डाल दिया गया. ప్రతి మనుషుడు చేసిన పాపాల శిక్ష అంతా భరించుటకు ఆయన సరిపోయిన వాడుగా ఆయన వచ్చారు. और हर एक मनुष्य के पापों का दंड पूरी तरह से लेकर उसको पूरा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आया. ఆయన యందు పాపం ఏమాత్రం లేదు. उसमें तो कोई पाप नहीं था. ఆయన పరిశుద్ధుడు అని ఆయన జీవితం ద్వారా, క్రియల ద్వారా, బోధల ద్వారా నిరూపించారు. और उसने प्रमाणित किया अपने जीवन के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा कि वो पवित्र है. ఆయన నీతిమంతుడని ఆయన గురించి ఎంతో మంది సాక్ష్యం ఇచ్చారు. और बहुत से लोगों ने उसके बारे में गवाही दी कि वो धर्मी है. ఆయనలో ఎవరు కూడా పాపాన్ని నిరూపించలేకపోయారు. और प्रभु यीशु मसीह में पाप है बोल के कोई भी स्थापित नहीं कर पाया. ఆ అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పుటకు ఆ పిలాతు కోర్టుకు తీసుకొచ్చిన వారు ఎవరు కూడా ఆయనలో ఏ ఒక్క చిన్న నేరం కూడా వారు చూపించలేకపోయారు. जो झूठे गवाह होकर पिलातुस के कोर्ट में लाए गए थे वो उनमें से कोई भी उसमें कोई दोष है बोल के या पाप है बोल के नहीं बता पाए. శిక్షకు దగ్గర ఏ నేరం నాకు ఆయనలో కనపడలేదని పిలాతు అన్నారు. खुद पिलातुस ने ही कहा कि इसमें तो दोष के योग्य कोई भी पाप या कोई भी बात मैं नहीं पाता. పిలాతు భార్యకేమో కలలో ఆ నీతిమంతునికి జోలికి పోకూడదని ప్రత్యక్షత వచ్చింది. और पिलातुस की पत्नी को भी दर्शन मिला कि उस धर्मी के उस काम में हाथ न डाले. ఆయన అమ్మ ఇచ్చిన యూదా కూడా ఆ నీతిమంతుని రక్తాన్ని అప్పుకి చెప్పారని ఒప్పుకున్నాడు. और जिस यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था उसने भी कहा कि मैंने धर्मी को पकड़वाया है बोलकर. ఆయన సిలువేసిన సైన్యాధిపతి చెప్పిన నిజంగా ఆయన దేవుని కుమారుడని. और जो सेनाधिपति प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया था वो भी कहता है कि ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है. ఆయన పరిశుద్ధుడని, ఆయన పాపం లేనివాడని, నీతిమంతుడని ఆయన గురించి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. इसलिए वो परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह धर्मी और पवित्र है बोल के इसके बारे में गवाही हम देखते हैं. కానీ ఇద్దరు దొంగల మధ్యలో ఆయన సిలువలో వేలాడుతూ ఉండగా, लेकिन जब दो डाकुओं के बीच में जब वो उस क्रूस पर झूल रहा है ఆయన మీద వేసిన శిక్ష చూస్తుంటే మార్గంలో పోయే వాళ్ళు తలలు ఊపుతున్నారు. उसके ऊपर जो दंड दिया गया उसको जिस तरह से जो राह में जाने वाले हैं वो भी सिर हिलाते हैं. ఆయనకి ఇవ్వబడిన శిక్ష మరి ఎవరికి అంత శిక్ష ఇవ్వలేదు. और जितना दंड प्रभु को दिया गया और किसी को उतना दंड नहीं दिया गया. ఈయన ఎన్నో నేరాలు ఈయన మీద ఉండేని అందరూ తలలు ఊపుతున్నారు. तो सब लोग सिर हिलाकर सोचते हैं कि बहुत सा अपराध इसने किया है, ఆయనకి ఇంతగానో నలుగొట్టేశారు అంటున్నారు. क्योंकि इतना उसे मारा गया है. అవును, ఆయనలో ఏ నేరం లేకపోయినా ఆయన ఘోరమైన నేరస్తులు అనే శిక్ష పొందారు. उसमें कोई दोष नहीं होने से भी एक बहुत बड़े दोषी के नाई ही उसने उस सारे दंड को सहा. అందరి నేరములు ఆయన మీద మోపబడింది. क्योंकि हम सब के जो अपराध हैं, जो दोष है उसके ऊपर लगाया गया. ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా సర్వలోక పాపములు తన మీద మోసుకున్నారు. उसने खुद ही अपनी इच्छा से सारे संसार के पाप को अपने ऊपर उठा लिया. ప్రతి మనుషుని యొక్క పాపం కొరకు తను తాను ఆ శిక్షకు అప్పగించారు. हर एक मनुष्य के पाप के दंड के लिए उसने अपने आप को दे दिया. మనము పాపం విషయం మరణించి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన దేహమందు మన పాపములు మ్రాణ మీద మోసుకుని నేను పేతురు 2వ అధ్యాయం చదువుతున్నా. उसका दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हम पाप के विषय में मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, इसलिए हमारे पापों को अपने देह पर उठाकर उस क्रूस पर चढ़ गया. కనుక రక్తము చిందింపకుండా పాప పరిహారం లేదని శాస్త్రము నెరవేరాలి. क्योंकि जो वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए हुए पापों से छुटकारा नहीं है, वो बात पूरा होना है. ఎఫెసీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వాక్యంలో ఆ ప్రియని యందు ఆయన రక్తం వలన మనకు విమోచనము కలుగుతున్నదని మనం చదువుతున్నాం. इफिसियों 1:7 में उस प्रिय में हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात उद्धार प्राप्त होता है बोल के हम पढ़ते हैं. రక్షణ కొరకు మొట్టమొదటిగా రక్త ప్రోక్షణ అవసరమై ఉంది.
इसलिए उद्धार के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है एक लहू का निर्दोष निष्कलंक लहू का बहाया जाना, రెండవదిగా ఒక వ్యక్తి అవసరమై ఉన్నారు. और दूसरा एक व्यक्ति की आवश्यकता है. somebody who is able and willing, ఆ సామర్థ్యం కలిగిన వాడు, ఇష్టపడిన వాడు ఒకడు అవసరమై ఉంది రక్షించుటకు. और जो है जो सामर्थ्य है छुड़ाने के लिए और जिसकी इच्छा है कि वो छुड़ाए, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है. ఆ నీటిలో మునిగిపోతున్న వారిని వ్యక్తిని రక్షించాలంటే రక్షించుటకు సామర్థ్యం గలవాడు, రక్షించడం ఇష్టపడిన వాడు ఉండాలి. जो पानी में डूब रहा है, अगर उस व्यक्ति को बचाना है तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए जो सामर्थ्य है वो उसकी आवश्यकता है और वो अपनी इच्छा से उसे बचाना चाहिए. అలాగే కోర్టులో నిలబడిన ఒక ఖైదీని విడిపించాలంటే విడిపించుటకు శక్తి గలవాడు ఉండాలి, ఇష్టపడిన వాడు ఉండాలి. वही कोर्ट में भी एक व्यक्ति को बचाना है तो उस बचाने वाला व्यक्ति सामर्थ्य होना चाहिए और उसकी इच्छा होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को बचाए. యోనా గ్రంథం, యోనా ప్రవచనము 2:9 యోనా చేస్తున్న ప్రార్థనలో దేవుడు నా రక్షకుడై ఉన్నారని ఆయన చెప్తున్నారు. योना की किताब उसका 2 अध्याय में 9 वचन में हम देखते हैं जब योना प्रार्थना कर रहा है वो कहता है परमेश्वर मेरा उद्धार करता है. చదువుతారా? యోనా గ్రంథము 2:9 योना 2:9 हम पढ़ेंगे. కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించు, నేను నీకు బలులు నర్పింతును, నేను మృక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను, యెహోవా యొద్దనే రక్షణ దొరుకును అని ప్రార్థించును. యెహోవా యందనే రక్షణ దొరుకునని ఆయన ప్రార్థన చేశారు. वो कहता है कि मैं यहोवा से ही उद्धार होता है, इसलिए मैं उसी से प्रार्थना करूंगा, कहता है. అపోస్తలుల కార్యం 4:12 అందరికీ బాగా పరిచయమైన వాక్యం. प्रेरितों 4:12 हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. మరి ఎవరి వలన రక్షణ కలగదు, ఆకాశము కింద మనుషులు ఎదుట రక్షణ పొందుటకు మరి ఏ నామం ఇవ్వబడే లేదు అంటున్నారు. हम देखते हैं और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं है. అదే అపోస్తలుల కార్యం 13:38 పౌలు అంటున్నారు, ఈ నామములోనే రక్షణ కలుగుతుందని. और वही उसी प्रेरित अध्याय उसके 13वां अध्याय के 38वां वचन में पौलुस कहता है कि केवल इसी नाम में पापों की क्षमा और उद्धार है. ఎబ్రీ పత్రిక 7:25-26 వాక్యంలో ఒకసారి చదువుతాం. ఎబ్రీ పత్రిక 7:25-26. इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 25 और 26 एक बार पढ़ेंगे. इब्रानियों 7वां अध्याय 25 और 26 वचन. ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చేవారి పక్షమున విజ్ఞాపనము చేయుటకు నిరంతరము జీవించున్నాడు గనుక వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. 26 చదువు. పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును ఆకాశ మండలము కంటే మిక్కిలి ఇచ్చేని వాడునైనా ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయినవాడు. ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయినవాడు. लिखा ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य है बोल के हम लिख पढ़ते हैं. సంపూర్ణంగా రక్షించిన శక్తిమంతుడు మనకు సరిపోయినవాడు అని ఆయన గురించి చెప్పబడుతుంది. उसके बारे में कहा गया कि वो ऐसा सामर्थ्य है कि जो उसके पास आते हैं उनका वो पूरा उद्धार कर सकता है और वो हमारे लिए काफी अयोग्य है. అదే ఎబ్రీ పత్రిక 4 చూడండి. उसी इब्रानियों उसका 4वां अध्याय में भी हम देखेंगे. इब्रूस चैप्टर 4 14-15 వాక్యాలు చేస్తాం. 14 और 15 वचन पढ़ेंगे. ఆకాశ మండలము గుండా వెళ్లిన దేవుని కుమారుడైన యేసు అనే గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకున్నాడు గనుక మన ఉప్పుకున్న దాన్ని గట్టిగా చేపట్టుదము. 14-15 చదివారా? 14:1 చదవండి. మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల యందు మనతో సహానుభావం లేనివాడు గాడు గాని సమస్త విషయములలోనూ మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను. మనకు సరిపోయినవాడు లేక మనతో సహానుభావం గలవాడు అంటున్నాడు. हम देखते हैं कि वो हमारे जैसा अनुभव उसका है या हमारे समान है बोल के हम देखते हैं. ఆయన మన స్థాయిలోకి దిగి వచ్చి మనం ఎదురయ్యే ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని కూడా ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. और वो हमारे स्थान में उतर आया और हम जिस परिस्थितियों का सामना करते हैं उन सब का उसने सामना किया और उसको अनुभव किया. పాపము తప్ప అన్ని విషయంలో ఆయన మన వల్లే శోధింపబడను అంటారు. और पाप को छोड़ बाकी सब बातों में हमारे ही तरह वो परखा गया.
చిన్ననాటి నుంచి ఆకలి అంటే ఏంటి తెలియని పిల్లల దగ్గర ఎవరైనా వచ్చి బాబు ఆకలి అవుతుందంటే అడుగుతారు, ఆకలి అంటే ఎలాగుండే అని అడుగుతారు. जो बचपन से कभी भूखे नहीं है, जिनको भूख क्या है नहीं मालूम है, ऐसे बालक के पास कोई आकर बोलेगा कि हमें भूख लगी है, तो बोलेंगे भूख क्या होती है. కానీ ఆకలి అనుభవించిన ఎదిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా అమ్మ ఆకలి అవుతుందంటే వెంటనే వారి ఆకలి అర్థం చేసుకుని వాళ్ళకి వెంటనే ఏదో పెట్టాలని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. लेकिन जिस व्यक्ति जो भूख क्या है जानकर बड़ा है, उसके पास कोई आकर बोलेगा भूख लगी है, उस स्थिति को समझ सकता है, उसको तुरंत वो भोजन देगा. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువు శరీరంలో ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు మానవులకు ఎదురయ్యే ప్రతి బాధలు, ప్రతి వేదనలు, ప్రతి కష్టాలు ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में जीवन बिताए तो उन्होंने मनुष्य जो जो समस्याओं का सामना करते हैं, जो जो कष्ट तकलीफों का सामना करते हैं, उन सबका उन्होंने सामना किया और उसका अनुभव ने है. కనుక మనం ఆయనకు మొరపెట్టినప్పుడు మన స్థితిని ఆయన అర్థం చేసుకుని మనకు రక్షణ ఇచ్చుటకు ఆయన సహా అనుభవం కలిగి వారు ఉన్నారు మనకు. इसलिए जब हम उससे विनती प्रार्थना करते हैं, वो हमें उद्धार देने के लिए हमारी स्थिति को समझने वाला, हमारे जैसा समान अनुभव रखने वाला है. ఐగుప్తులో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు మొరపెట్టినప్పుడు ప్రభు అంటున్నారు, వారి బాధలు నేను చూశాను, వారి మొర నేను విన్నాను, వారిని రక్షించడానికి నేను దిగి వచ్చాను అని అంటున్నారు. मिस्र में जब इस्राएल लोगों ने परमेश्वर की दोहाई दी, तो परमेश्वर वहां कहते हैं कि मैंने उनकी दोहाई को सुना है, उनके कष्टों को देखा है और उनको बचाने के लिए मैं उतर आया हूँ. ఎబ్రీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 3వ వాక్యం చూడండి. इब्रानियों 5:3 भी हम पढ़ेंगे, चैप्टर 5 वर्स 3. ఆ హేతువు చేత ప్రజల కొరకెలాగో అలాగే తన కొరకును పాపముల నిమిత్తము అర్పణము చేయవలసిన వాడై ఉన్నాడు. ఇంకా కొంచెం కిందకి కదా. మరియు ఎవడను ఈ ఘనత తనకు తానే వహించుకున్నకు గాని అహరోను పిలువబడినట్టుగా దేవుని చేత పిలువబడిన వాడై ఈ ఘనత పొందును. అటువలే క్రీస్తు కూడా ప్రధాన యాజకుడొకటకు తన్ను తానే మహిమపరచుకోలేదు గాని అని ఉంది. చదవండి. నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నిన్ను కనియున్నాను అని ఆయనతో చెప్పిన నాడే వాడే ఆయనను మహిమపరచును. క్రీస్తు తన పాపం కొరకు బలి అర్పించవలసిన అవసరం లేనివాడుగా మనం చూస్తున్నాము. इसलिए हम देखते हैं कि मसीह प्रभु को अपने पापों के लिए कोई बलि चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है. కానీ ప్రజలందరూ పాపం కొరకు బలి అర్పించుటకు ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా వచ్చారని చెప్పు. लेकिन हम देखते हैं कि सारे प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान देने के लिए वो अपनी इच्छा से आया ఆయన తానే బలి అయి మనకు గొప్ప రక్షణ దయచేశారు. और वो खुद ही अपने आप को बलिदान देकर हमारे लिए जो है एक उद्धार को तैयार किया. మొదటి తెస్సలోనికే పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय में 19వ వాక్యం ఒకసారి చూస్తాం. पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय का 19वां वचन हम पढ़ेंगे, चैप्टर 5 वर्स 19. अंकल 5:19 5:9. ఎందుకనగా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనలను నియమించిన గాని ఉగ్రత పాలకుటకు నియమింపలేదు. మన ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనల్ని నియమించాడు. हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ही ठहराया है. కనుక ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అనే ఒక వ్యక్తి మనకు సరిపోయిన వాడుగా, రక్షించుటకు శక్తిమంతుడుగా, దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడుగా మన కొరకు వచ్చారని మన ఈ లేఖనాన్నింటిలో చూస్తున్నాం. इसलिए हम देखते हैं इन वचनों में कि प्रभु यीशु मसीह नाम का व्यक्ति हमारे लिए काफी है और हमें बचाने के लिए अपनी इच्छा से वो आया है. ఆయన వంటి మరి ఒక వ్యక్తి లేదు और उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है. అందుకే ఆకాశం కింద మనుషుల ఎదుట రక్షణ పొందుటకు మరి ఏ నామము ఇవ్వబడలేదని పేతురు ప్రసంగించారు. इसलिए पतरस ने भी कहा कि आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है उद्धार के लिए. సరిపోయిన వ్యక్తి, రక్షించేడు శక్తిమంతుడైన నిత్యం జీవిస్తున్న ఆయన మాత్రమే రక్షించదగిన వాడు. जो व्यक्ति हमारे लिए काफी है, जो हमेशा के लिए जीवित है और जो अपनी शिक्षा बचाने के लिए आया है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए काफी है. రక్షణకు రక్తం అవసరమై ఉంది, రక్షించుటకు ఒక వ్యక్తి అవసరమై ఉన్నాడు. दो बातें अभी तक हमने देखी, एक तो उद्धार के लिए लहू की आवश्यकता है और दूसरा एक व्यक्ति की आवश्यकता है. మూడోది రక్షణ పొందాలంటే దేవుని కృప అవసరమై ఉంది. और तीसरा उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है. ఎందుకంటే ఆయన రక్తం చెందించుటకు ఇష్టపెట్టారు, ఆయన శక్తిమంతులే ఉన్నారు, కానీ పొందుటకు మనలో అర్హత ఏం లేదు.
हाँ, क्योंकि उसने तो लहू बहाया है बचाने के लिए, वो उसको अच्छा लगा और सामर्थ्य भी है, लेकिन इस उद्धार को पाने के लिए हम योग्य नहीं है। మనం స్వభావంతో దైవోగ్రతకు పాత్రలం. हम स्वभाव से ही परमेश्वर के प्रकोप के पात्र हैं। కనుక మనకు రక్షణ కావాలంటే దేవుని కృప వలన మాత్రమే కలుగుతుంది. और इसलिए अगर हमें उद्धार चाहिए, यहाँ पर उद्धार अगर हमें मिलना है तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होगा। అంటే ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్న కృప చేతనే మీరు రక్షణ పొంది ఉన్నారని. इसलिए इफिसियों 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि केवल अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। తీతు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11వ వాక్యంలో సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమైందని చూస్తున్నాం. तीतुस 2:11 में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ जो सारे मनुष्य के उद्धार का कारण है। కనుక అది మనం పొందుటకు మనలో అర్హత లేనప్పుడు దేవుడు చూపిన తన ప్రేమ కృప అండి. और जो अनुग्रह मतलब जो हम प्राप्त करने के योग्य नहीं है, जिसको परमेश्वर हमें दिया है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। అన్మెరిటెడ్ ఫేవర్ అంటారు. పొందుటకు మనం ఏ అర్హత లేనప్పుడు చూపిన ప్రేమ అది దేవుని కృప. या पाने के लिए हमारे में कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद भी जो चीज हमें दी गई है उसको हम अनुग्रह कहते हैं। మెఫీబోషెత్ని దావీదు దగ్గరకు తీసుకొచ్చినప్పుడు మెఫీబోషెత్ అతను చచ్చిన కుక్కలాంటి నా మీద దయ చూపించడం నేను ఏపాటి వాడిని అంటున్నారు. मेफीबोशेत को भी जब दाऊद के पास लाया गया था तो दाऊद कहता है कि मेफीबोशेत कहता है कि मैं तो एक मरे हुए कुत्ते के समान हूँ, मुझ पर तू अनुग्रह करने के लिए मैं कहाँ योग्य हूँ। దావీదు శత్రు కుటుంబానికి చెందినవాడు మెఫీబోషెత్. और मेफीबोशेत तो दाऊद के शत्रु के परिवार से था। అంతేకాదు దావీదు తన దేశంలో ఎక్కడ కూడా కుంటివాడిని కనపడకూడదని ముందుగా ప్రకటించాడు. उतना ही नहीं, दाऊद उससे पहले एक इस तरह से प्रचार कराया था कि उसके में ना तो अंधे लोग होना चाहिए, ना लंगड़े या लूले लोग होना चाहिए। మెఫీబోషెత్ 2 కాళ్ళలో కుండి కలిగిన వాడు. और मेफीबोशेत तो दोनों पांव से वो जो है लंगड़ा था, बिल्कुल चल नहीं पाता। దావీదు ఒక ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆయన దావీదు దేశంలో ఎక్కడ కూడా కనపడకూడదు. और दाऊद की आज्ञा के अनुसार वो दाऊद के देश में कहीं भी वो दिखाई देने के लिए भी उसको नहीं है। దావీదుని చంపుటకు తరిమిన సౌలు మనవడు మెఫీబోషెత్. और दाऊद को मारने के लिए जो शाऊल था उसका पोता था मेफीबोशेत। సౌలు కుటుంబంలో ఇంకా బ్రతికున్నవాడు అతను ఒకడే. शाऊल के परिवार से केवल वही जो जीवित था। కనుక సౌలు కుటుంబం ఎట్లయితే దావీదుకున్న ఉగ్రత అంతా కూడా చూపించవలసిన వాడే మెఫీబోషెత్. और मेफीबोशेत पर जो है दाऊद अपना जो शाऊल के परिवार के प्रति जो क्रोध है उस क्रोध भी दिखाना चाहिए था। ఎక్కడో దాక్కున్నాడు మెఫీబోషెత్. वो कहीं जाकर छिप गया था। ఆయన బ్రతికున్నాడు ఎరిగితే గుండివాడు తనకు ఎక్కడైనా కనబడితే చంపే ఓటర్ ఆల్రెడీ దేశంలో ఉంది. और वो अगर वो जीवित है तो उसको मार दिया जाएगा, या फिर वो लंगड़ा है इसलिए उसको खत्म कर दिया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा आज्ञा तो पहले से ही था। మెఫీబోషెత్ దేవుడు పిలిచిపోతే నేను 6 బెల్ల దగ్గర నాతో కూడా నా కుమారులాగా భుజిస్తారంటే మెఫీబోషెత్ నమ్మలేకపోతున్నాడు. जब उस को लाया बोला कि तू मेरे पुत्रों के समान मेरे मेज में तू भोजन करेगा, तो मेफीबोशेत इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। అవును, మనం పొందిన దేవుని కృప కూడా అలాంటిదే. और हमने भी जो परमेश्वर का अनुग्रह पाया है वो भी ऐसा ही है। దేవుని వలన ఏ మేలు పొందుటకు మనలో అర్హత లేదు. परमेश्वर के द्वारा किसी भी भलाई पाने के लिए हम योग्य नहीं है। స్వభావంతోనే దేవుని పాత్రలు. और हम स्वभाव से ही परमेश्वर के प्रकोप के पात्र, నిత్య శిక్షకు విధింపబడిన వారు. हम अनंत दंड के लिए ठहराए गए थे। కానీ మన రక్షణ కొరకైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమైంది. लेकिन हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। అదే ఇందాక మన ఎబ్రీ 2:9 చదువుకున్నాం. और वही हम इब्रानियों 2:9 में भी पढ़े हैं। దేవుని కృప వలన ప్రతి మనుషుని కొరకు మరణం అనుభవించుటకు దేవదూతల కంటే తక్కువనిగా చేయబడిన యేసు. यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से भी थोड़ा कम किया गया कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। దేవుడు మనల్ని రక్షించాలంటే మన పాప శిక్ష తీరాలి. परमेश्वर अगर हमें बचाना है तो सबसे पहले हमारे पाप का जो दंड है वो पूरा होना है। మనం ఏ వెల చెల్లించి పాపానికి పరిహారం కలిగించలేము. और हम तो कितना भी कीमत देकर इस पापों के छुटकारे का दाम नहीं दे सकते हैं। అందుకే దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాప శరీరాకారంలో పంపి ఆ శరీరంలో మన పాపములకు శిక్ష విధించి మనకు గొప్ప రక్షణ ఏర్పరిచారు.
इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने निज पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर उस शरीर में हमारे पाप की दंड की आज्ञा को देकर हमारे उद्धार को तैयार किया। రోమి 5:1 విశ్వాసం మూలంగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఇప్పుడు దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉండమంటున్నారు. रोमियो 5:1 में हम पढ़ते हैं कि अभी हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। కేవలం మనం క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాం, అంత మాత్రమే మనం చేసిన కార్యం. हमने सिर्फ एक ही काम किया है, वो ये है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है మరి ఏ కార్యం చేయలేదు, और कुछ काम हमने नहीं किया, ఏం దేవునికి చెల్లించలేదు. और कुछ हम परमेश्वर को हमने नहीं दिया है। దేవుడు తనతో సమానంగా మనం కూర్చుండబెట్టారు. परमेश्वर ने अपने साथ समान हमें बिठाया है। అది జస్టిఫైడ్ అంటే జస్ట్ యాస్ ఇఫ్ వి హావ్ నెవర్ సిన్డ్ అంటారా, అంటే మనం ఎన్నడూ ఏ పాపం లేని వారుగా ఆయనతో సమానంగా కూర్చుండకు తగిన వారుగా మనల్ని ఆయన మార్చేశారు. जस्टिफाइड या जो धर्मी ठहराया जाना, इसका मतलब कि हमने कभी कोई दोष या गलत काम किया ही नहीं, कोई पाप नहीं किया है, इस तरह से बनाकर अपने साथ हमें रखा है। మన దోషములన్నీ కూడా ఆయన పుత్రుని మీద మోపేశారు. हमारे दोष अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया ఆయన నీతిని మనకు దయచేశారు. और उसकी धार्मिकता को उसने हमें दिया है। మన పాప వస్త్రం ఆయన మీద వేసి ఆయన నీతి వస్త్రం మన మీద వేశారు. हमारे पाप का वस्त्र उसके ऊपर डालकर उसकी धार्मिकता का वस्त्र हमारे ऊपर डाला है। ఈ రక్షణ దేవుని కృప వలన మాత్రమే మనకు కలిగింది. और ये जो उद्धार है केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमें मिला है। కనుక మనం ఇప్పుడు ప్రకటించే ఈ రక్షణ సువార్త అది దేవుడు తన మహాదయలో మనుషులందరి కొరకు ఏర్పడుతున్న రక్షణ సువార్త. और जो उद्धार का सुसमाचार आज हम सुनाते हैं वो यही है कि परमेश्वर अपनी महान कृपा में सारे मनुष्य के लिए उद्धार को तैयार किया है। పాపులను మనల్ని పరిశుద్ధులని మారుస్తున్నారు. हम जो पापी हैं हमें वो पवित्र बनाता है। క్రీస్తునందు దేవుడు ఏర్పడుతున్న గొప్ప రక్షణ ఎంతో శ్రేష్టమైనదని మనం గుర్తిస్తున్నాం. इसलिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर जो उद्धार को तैयार किया वो कितना श्रेष्ठ है बोल के हम जाने। దీనికి అవసరమైన మూడు ముఖ్యమైన సూత్రాలు మనం చూసాం. రక్తం అవసరమై ఉంది, ఒక వ్యక్తి అవసరమై ఉన్నాడు, దేవుని కృప అవసరమై ఉంది. और इस उद्धार के लिए 3 आवश्यक बातों को हमने देखा है जो बहुत जरूरी है। एक तो लहू है, दूसरा एक व्यक्ति, और फिर तीसरा हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృపను బట్టి మనం దేవునికి స్తుతులు చెల్లిస్తాం. और सारे मानव जाति के उद्धार के लिए जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। తీతు పత్రిక 2:11 ఫుల్ స్టాప్ లేదు. तीतु 2:11 में जो है उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। అంటే తర్వాత వాక్యంలో ఇట్ టీచర్స్ అంటారు, అది మనకు బోధించుతుంది అంటున్నారు. और उसके अगले वचन में बताया कि हमें ये बताता है या सिखाता है। కృప చేత రక్షించడం మాత్రం కాదు, కృప చేత మనల్ని బోధించి మనల్ని దినదినం ఆయన స్వారూప్యంలో మారుస్తున్నారు. केवल अनुग्रह से हमें बचाया है उतना ही नहीं, लेकिन उस अनुग्रह से दिन दिन हमें सिखाते हुए उसकी स्वरूप में या उसकी समानता में हमें बदलता है। ఇంకా తీతు 2:11, 12, 13 బై హార్ట్ చేసుకోండి. इसलिए तीतुस उसका दूसरा अध्याय 11, 12 और 13 वचन बात कर लिया। మూడు వాక్యాలు ఉండగానే చిన్న వాక్యమే, చాలా ఈజీగా ఉంది. సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మనము భక్తిహీనతను హేలోసములను దురాశను విసర్జించి స్వస్థబుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ బ్రతుకుచుండ వలనని మనకు బోధించి ఉన్నారు. जो 3 वचन लेकिन छोटे वचन ही हैं, अंकल ने तो बाहर बता दिया है। उस वचन को हम जो है याद कर लेंगे। 11, 12 और 13 तीतुस उसका दूसरा अध्याय 11, 12 और 13। రక్షణలో మనకు కృప వలన రక్షణ ఉందని, सबसे पहले हम देख रहे हैं अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। కృప వలన మనకు ఒక దినదిన ట్రైనింగ్ ఉందని లేక టీచింగ్ ఉందని, और अनुग्रह के द्वारा प्रतिदिन हमें जो है सिखाया जाता है। కృప వలన శుభప్రదమైన నిరీక్షణ ఉందని ఈ వాక్యాలు उस अनुग्रह के द्वारा एक धन्य आशा भी हमारे है बोल के वचन हमें बताते हैं। మహాదేవుడు మన రక్షకుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్ష ఎదురు చూస్తున్నాం. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్, మన రక్షకుడు మన కళ్ళారా చూడబోతున్నాం, ఆయనతో ఆయన వల్ల ఉండబోతున్నాం. అదే కృప వలన మనకు దొరికిన గొప్ప నిరీక్షణ. और के द्वारा जो महान धन्य आशा में मिली है कि उस महान परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके आगमन की हम आशा से बाट जोते हैं, उसके प्रकट होने की हम आशा से बाट जो रहे हैं। కృప వలన పొందిన మేలుడు రక్షణ పొందాము, బోధ పొందుతున్నాము, నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాము. और अनुग्रह के द्वारा जो भलाई हमें पाए हैं, उद्धार पाए हैं, धन्य आशा हमें मिली है,
और प्रतिदिन इस अनुग्रह के द्वारा हमें जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। దేవుడి మాటలు మన కొరకు దీవించును గాక. వచ్చే వారం ఖండస్ వాక్యం అందరూ నేర్చుకోండి. ఇది మనకు ఎంతో లాభకరంగా ఉంది. ఆ సెషన్ మన తర్వాత ప్రార్థన. प्रभु इन वचनों से हमें आशीषित करे और आने वाले हफ्ते इस वचनों को हम याद कर लें, क्योंकि जितने वचन हम याद करेंगे उतना ही हमारे लिए भला है, अच्छा है।